Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama, Hare Hare,
Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Krishna Krishna Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare Hare Krishna Krishna Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare Hare
Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Sri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna. ഈ ഭഗവത്ഗീതയിലെ 7ാമത്തെ ചാപ്റ്റർ, അതിന്റെ ടൈറ്റിൽ എന്താണെന്നറിയാമോ? നോളജ് ഓഫ് ദ സുപ്രീം, നോളജ് ഓഫ് ദി അബ്സല്യൂട്ട് എന്നാണ്. മലയാളത്തിൽ എന്താണ്? അതിലൊന്ന് നോക്കി പറയാമോ അനാമിക? 7ാമത്തെ ചാപ്റ്റർ. മ്യൂട്ടാണ്. എടുക്കുവാ മാതാജി. ജ്ഞാനവിജ്ഞാന യോഗം. ജ്ഞാനവിജ്ഞാന യോഗം എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഇതൊരു വിജ്ഞാനമാണ്. വിജ്ഞാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സയൻസ്. ഈ ജ്ഞാനം, ഈ നോളജ് ഒരു സയൻസ് ആണെന്ന് കൃഷ്ണൻ പറയുകയാണ്. എന്നിട്ട് കൃഷ്ണൻ 3ാമത്തെ ഇതിൽ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്, മനുഷ്യാണാം സഹസ്രേഷു കശ്ചിത് യതതി സിദ്ധയേ യതതാം അപി സിദ്ധാനാം കശ്ചിൻ നേതി മാം തത്വതഃ. അതിന്റെ അർത്ഥം 1000 ആൾക്കാര്
ആൾക്കാരില് ഒരാൾക്ക് മാത്രമേ 1000 പേര് ഈ ഇത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഈ എന്താ ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ ഒരാൾക്കേ പെർഫെക്ഷനിന്റെ അങ്ങോട്ട് എത്താൻ പറ്റുന്നുള്ളൂ. എന്നിട്ട് അതുപോലത്തെ കുറെ 1000 ആൾക്കാരില് ഒരാൾക്ക് മാത്രമേ പെർഫെക്ഷൻ കിട്ടുള്ളൂ. ആ പരിപൂർണത ലഭിക്കുന്നത് വളരെ അപൂർവമാണ് ആൾക്കാർക്കാണ് എന്ന് പറയുന്നു. എന്ന് വെച്ചാൽ അത് ഭയങ്കര ഡിഫിക്കൽട്ടാണ് അല്ലേ, അത് ഈസി അല്ല. ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കുക എന്ന് പറയുന്ന വളരെ എളുപ്പമുള്ള കാര്യമല്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. എന്നിട്ട് പിന്നെയോ ഈ 19ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ കൃഷ്ണൻ പറയുകയാണ്, ബഹൂനാം ജന്മനാം അന്തേ ജ്ഞാനവാൻ മാം പ്രപദ്യന്തേ വാസുദേവ സർവമിതി സമഹാത്മാസു ദുർലഭഃ എന്ന് പറഞ്ഞാല് പല കുറെ ജന്മങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഒരു മനുഷ്യന് മനസ്സിലാകുന്നത് കൃഷ്ണനെ കൃഷ്ണനെ ആയിട്ട് സറണ്ടർ ചെയ്താൽ, എന്നുവെച്ചാൽ കൃഷ്ണന് പരിപൂർണമായിട്ട് നമ്മള് കൃഷ്ണനെ ശരണം പ്രാപിച്ചാൽ മാത്രമേ നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലാകുള്ളൂ വാസുദേവനാണ് ഏറ്റവും എല്ലാത്തിലും സർവമായിട്ടുള്ളത് വാസുദേവനാണ് എന്ന് മനസ്സിലാകുന്നുള്ളൂ. എത്ര പല ജന്മങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് അങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥ നമുക്ക് എത്തുന്നത്. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു മനുഷ്യൻ വളരെ ദുർലഭമാണ്. അങ്ങനെ ഒരു മനുഷ്യനെ കണ്ടുകിട്ടുക എന്ന് പറയുന്ന വളരെ ദുർലഭമാണ് എന്ന് പറയുന്നു. ഇതിൻ്റെയൊക്കെ അർത്ഥം എന്താണ്? നമുക്ക് ഭയങ്കര വിഷമമാണ് ഈ ഒരു സയൻസ് ഓഫ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഗോഡ്, അത് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യാൻ വളരെ വിഷമമാണ് എന്ന് പറയാണ്. ഇനി ഇതിൽ ചാപ്റ്ററിൽ തന്നെ 28ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പിന്നെയും പറയുന്നു, ഏഷാം അന്തഗതം പാപം ജനാനാം പുണ്യ കർമ്മണാം തേ ദ്വന്ദ്വ മോഹ നിർമുക്ത ഭജന്തേ മാം ദൃഢവൃതാഹ എന്ന് പറഞ്ഞാല് കഴിഞ്ഞ ഈ ജന്മത്തും ഒക്കെ പുണ്യം ചെയ്ത ആൾക്കാർക്ക് മാത്രമേ എന്നെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അവരുടെ എല്ലാ പാപങ്ങളും പോയി കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ അവർക്ക് എന്നെ പ്രാപിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ, എന്നെ സേവിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇതിൽ നിന്നൊക്കെ മനസ്സിലാക്കുന്ന എന്താണ്? കൃഷ്ണനെ മനസ്സിലാക്കാനും ഈ ഒരു ഡിവോഷണൽ സർവീസ് എന്ന് വെച്ചാൽ സേവനം, ഭക്തി, ഡിവോഷണൽ സർവീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭക്തി, ഈ ഭക്തിയിലോട്ട് വരാൻ വളരെ പാടാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇനി ഈ ആരാണ് പറയുന്നത്, ഈ രാമാനുജാചാര്യ എന്ന് പറയുന്നത് ശ്രീ സമ്പ്രദായത്തിലെ ആചാര്യനാണ്. ആ ആചാര്യൻ പറയുന്നത് മനുഷ്യൻ എന്നുള്ള പേര് കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ വേദങ്ങളും അങ്ങനത്തെ സ്ക്രിപ്റ്റേഴ്സ് എല്ലാം പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാലേ നമ്മളെ മനുഷ്യൻ എന്നുള്ള പേര് തന്നെ പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്നാണ് പറയുന്നത്. അത്ര പാടാണ്. മനുഷ്യ ജന്മം കിട്ടിയെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ മനുഷ്യരാകുന്നില്ല. നമ്മൾ വേദങ്ങളും ഒക്കെ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാലേ നമ്മൾക്ക് ആ ഒരു സ്റ്റാറ്റസ് കിട്ടുള്ളൂ എന്ന് പറയുന്നു. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവും പറയുന്നുണ്ട്, നിഷ്കിഞ്ചനസ്യ ഭഗവത് ഭജനോന്മുഖസ്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിഷ്കിഞ്ച എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഭൗതികമായിട്ട് ഒരു ആഗ്രഹങ്ങളും ഇല്ലാത്ത ഒരു വ്യക്തിക്ക് മാത്രമേ ഭഗവാൻ ആരാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ, അവർക്കേ ഭഗവാനെ സേവിക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ, അവർക്കേ ഭക്തി ഉണ്ടാകുള്ളൂ എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പൊ ഇതിൽ നിന്നൊക്കെ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഈ ഭക്തി എന്ന് പറയുന്ന വളരെ ഈസി ആയിട്ടുള്ള പ്രോസസ് അല്ല, വളരെ ഡിഫിക്കൽട്ടാണ് എന്ന്. എന്നാൽ കലിയുഗത്തില് ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു, അത് ഭഗവാന്റെ തന്നെ ഒരു അവതാരമാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു. ആ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെ വിളിക്കുന്ന എന്താന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ, ഞാൻ ഇന്നലെ പറഞ്ഞെന്ന് തോന്നുന്നു, മഹാവതന്യായ എന്നാണ് പറയുന്നത്.
എന്ന് വെച്ചാൽ ഏറ്റവും കാരുണ്യം നിറഞ്ഞ ഒരു ഇൻകാർണേഷനാണ്, അവതാരമാണ് കൃഷ്ണന്റെ. കൃഷ്ണനേക്കാളും രാമനേക്കാളും ഒക്കെ കരുണ ഉള്ള ആളാണ് ഈ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു. അപ്പൊ ആ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു എന്ത് ചെയ്തു? ഇതിനെ വളരെ എളുപ്പമാക്കി തന്നു. ഇത്രയും പാടുള്ള ഈ വിജ്ഞാനം ഭയങ്കര പാടാണ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നു അല്ലേ? ഭഗവത്ഗീതയിൽ കൃഷ്ണൻ പറയുന്നു, ഒരു ചാപ്റ്റർ മുഴുവനും അതാണ് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നത്. ഞാൻ പറഞ്ഞു 7.2, 7.3, 7.19, 7.28 എല്ലാത്തിലും പറയുന്നുണ്ട് ഇത് ഭയങ്കര ഡിഫിക്കൽട്ടാണ്. കഴിഞ്ഞ ജന്മം തൊട്ടേ നമ്മൾ പുണ്യ പ്രവർത്തികൾ ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഈ ജന്മത്ത് ഭക്തി കിട്ടുള്ളൂ എന്ന്. എന്നിട്ട് പക്ഷേ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു കലിയുഗത്തില് അവതാരമെടുത്തിട്ട് ഇത് വളരെ ഈസിയാക്കി തന്നു. എങ്ങനെയാണ്? ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഈ ഒരു ചാൻറ്റിങ് കൊണ്ട് മാത്രം നമുക്ക് ഭക്തി കിട്ടും. നമുക്ക് കൃഷ്ണനെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. പക്ഷെ നമ്മൾ അത് വളരെ ആത്മാർത്ഥതയോടെ നമ്മൾ ഒരു ഒഫൻസസ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് നമ്മൾ ഒരു തെറ്റുകളൊന്നും ചെയ്യാതെ വളരെ ശുദ്ധമായിട്ട് നമ്മൾ ജപിച്ചാൽ മാത്രമേ ആ ഒരു സ്റ്റേജ് എത്തുള്ളൂ. ഇത്രയും ഈസി ആക്കി തന്നു നമ്മൾക്ക്. അപ്പൊ നമ്മളുടെ ജോലി എന്താണ്? അത് സിൻസിയർ ആയിട്ട് ജപിക്കുക. അല്ലാതെ വേറെ എന്തെങ്കിലും നോക്കിക്കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഫോണിൽ ഇങ്ങനെ കുട്ടിക്കൊണ്ടിരുന്നു ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ചാൻറ്റ് ചെയ്യുകയല്ലാതെ നമ്മൾ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ഓരോ വാക്കും നമ്മൾ പ്രൊനൗൺസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ കേൾക്കണം. അത് ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു പോകല്ലേ. നമ്മൾ ഓരോ വാക്ക് നല്ല സ്ഫുടതയോടെ പറഞ്ഞ് അത് കേട്ട് നമ്മൾ ജപിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ വളരെ വിതിൻ എ വെരി ഷോർട്ട് ടൈം നമുക്ക് ഭഗവാനെ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഭഗവാനോട് ഭക്തി വരും, ഭഗവാനോട് കൃഷ്ണപ്രേമവും നമുക്ക് വരും. ഇതാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറയുന്നല്ല, അതാണ് അനുഭവം ആൾക്കാരുടെ. അല്ലാതെ കഴിഞ്ഞ യുഗങ്ങളിലൊക്കെ അവര് തപസ് ചെയ്യുകയും 60,000 കൊല്ലമൊക്കെ ആയിരുന്നു തപസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. അന്നത്തെ ലൈഫ് സ്പാനും കൂടുതലായിരുന്നു. 100,000 years എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 1,00,000 കൊല്ലം ജീവിക്കുമായിരുന്നു അന്നത്തെ ആൾക്കാര് സത്യയുഗത്തില്. അപ്പൊ അതില് 60,000 കൊല്ലമൊക്കെ അവര് തപസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുമായിരുന്നു. പിന്നെ എത്രയാ ത്രേതായുഗം വന്നപ്പോഴ് ശ്രീരാമന്റെ കാലം വന്നപ്പം എല്ലാവരും യജ്ഞങ്ങൾ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി, യാഗങ്ങൾ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. സാക്രിഫൈസ്, കോസ് സാക്രിഫൈസ്, അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ ഓരോ സാക്രിഫൈസസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. പിന്നെ ദ്വാപര യുഗം വന്നപ്പോഴ് എന്ത് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി? അവര് അമ്പലങ്ങളിൽ പോയി ആരാധന ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. ഇതൊന്നും കലിയുഗത്തിൽ നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഒരിടവും പോകണ്ട, വീട്ടിന്റെ ഒരു മൂലയിൽ കുത്തിയിരുന്ന് നമുക്ക് ജപിച്ചാൽ മാത്രം മതി. ഈ ബാക്കിയുള്ളവർ 60,000 കൊല്ലവുമൊക്കെ ചെയ്ത സംഗതി നമുക്ക് വെറും ജപം കൊണ്ട് നമുക്ക് അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഈ ചാൻറ്റിങ് എന്ന് പറയുന്നതും നമ്മൾ ഈ കേൾക്കുന്ന കൃഷ്ണ കഥ കേൾക്കുക, പിന്നെ നമ്മൾ ഡിവോട്ടീസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ അസോസിയേറ്റ് ചെയ്യണം. അസോസിയേറ്റ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അവരുമായിട്ട് സംഘം കൂടണം. ഡിവോട്ടീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭക്തന്മാരുമായിട്ടുള്ള സംഘം. ഇപ്പൊ ഇത് ഭക്തന്മാരുടെ സംഘമാണ്. കണ്ടോ, ഇവിടെ ഉള്ളവരെല്ലാം ലൈക്ക് മൈൻഡഡ് ആൾക്കാരാണ് അല്ലേ? എല്ലാവരുടെ ഉദ്ദേശം കൃഷ്ണ കഥ കേൾക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പം പറയുന്നത് ചാൻറ്റിങ്ങും ഈ ഇത് എന്താ കൃഷ്ണ കഥ കേൾക്കുക, കൃഷ്ണനെ സ്മരിക്കുക, കൃഷ്ണനെ വേറെ ഭക്തന്മാരുമായിട്ട് ഇടപെടുക, ഇതെല്ലാം 2 പാരലൽ ലൈൻസ് പോലെയാണ്. എന്തിന്റെ? ഈ ട്രെയിനിന്റെ 2 പാളങ്ങൾ പോലെയാണ്. അപ്പൊ ഒരു പാളമുണ്ടെങ്കിൽ ട്രെയിനിന് പോകാൻ പറ്റുമോ?
പറ്റില്ല അല്ലേ? 2 പാളം വേണം അല്ലെ ട്രെയിനിന് പോകണമെങ്കിൽ. അപ്പൊ ഈ ഒന്ന് ചാൻറ്റിങ്, ഒന്ന് ഈ കൃഷ്ണകഥ കേൾക്കുക, ഭഗവത്ഗീത, ഭാഗവതം ഇതൊക്കെ വായിക്കുക, വേറെ ഡിവോട്ടീസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ അസോസിയേറ്റ് ചെയ്യുക. ഇതെല്ലാം പാരലായിട്ട് നമ്മൾ കൊണ്ടുപോകണം. അപ്പം എത്ര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ചാൻറ്റിങ്ങും ഈ കൃഷ്ണകഥയൊക്കെ കേൾക്കുന്നത് എന്നൊക്കെയാണ് ഇതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. ഞാൻ ഇപ്പം കൂടുതൽ ഇത് പറയുന്ന എന്താന്ന് വെച്ചാൽ, നിങ്ങൾക്ക് അടുത്ത ആഴ്ചയാകുമ്പോഴത്തേക്കും സ്കൂൾ തുറക്കും അല്ലേ? അപ്പൊ പിന്നെ നമ്മൾ വീക്കെൻഡ്സ് മാത്രമേ കാണുള്ളൂ, സാറ്റർഡേയും സൺഡേസും മാത്രമേ കാണുള്ളൂ. അപ്പം നിങ്ങൾക്കൊരു ടെൻഡൻസി ഉണ്ടാകും ഇതെല്ലാം മറന്നു പോകാൻ. ഇപ്പോഴാണെങ്കിൽ എല്ലാ ദിവസവും കേൾക്കുന്നതുകൊണ്ട് അത് കുറച്ച് തലയിൽ നിൽക്കും. അത് കഴിയുമ്പോൾ ഇനി സ്കൂളിലെ കാര്യങ്ങളായി, പഠിത്തമായി, അങ്ങനെയൊക്കെ വരുമ്പം നമുക്ക് ആ ടെൻഡൻസി വരും ഇത് മറക്കാനുള്ള. എന്നിട്ട് ഇനി കുറച്ച് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും നിങ്ങളൊക്കെ വരാതെയുമാകും. പിന്നെ അതിലൊന്നും ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇല്ല, പിന്നെ സ്കൂളിലെ ടെസ്റ്റ് പേപ്പർ ഉണ്ട്, അതുണ്ട് ഇതുണ്ട് എന്നും പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾ വരാതെയുമാകും. അപ്പോഴേ ഈ ഒരു ഇതേ അങ്ങ് പോകും. നമ്മൾ ഇത്രയും നാള് ചെയ്തതെല്ലാം മറന്നു പോകും. ഇങ്ങനെ മറക്കില്ല എന്ന് പറയാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ഓരോ ദിവസവും ഇതിനെക്കുറിച്ച് സ്ട്രെസ് ചെയ്യുന്നത്. ഈ ക്ലാസ് എടുക്കുന്നതിനെക്കാട്ടിലും, ഈ ഭഗവത്ഗീതയിലെ ശ്ലോകം എടുക്കുന്നതിനേക്കാളും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നമ്മൾ ഈ ചാൻറ്റിങ് നിർത്താൻ പാടില്ല എന്നുള്ളത്. നമ്മൾ ഒരു മാസം 2 മാസമൊക്കെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് എല്ലാ ദിവസവും ഒരു മാല ജപിക്കുകയാണെങ്കിൽ, ഒരു 108 ടൈംസ് ജപിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് തരുന്നതായിരിക്കും. ശ്രദ്ധവാൻ എന്നുള്ള സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ശ്രദ്ധ വന്നു, ഭഗവാനിൽ ശ്രദ്ധ വന്നു. ശ്രദ്ധ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫെയ്ത്ത്. നമുക്ക് ആ ഒരു ഭഗവാൻ എന്ന് പറഞ്ഞു ഒരു വ്യക്തിയുണ്ട്, ആ ഭഗവാനെ നമ്മൾ ഭജിക്കണം, ഭഗവാനെ നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ നാമങ്ങൾ ജപിക്കണം എന്നുള്ള ആ ഒരു ശ്രദ്ധ വരുന്നു നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിൽ. അങ്ങനെ ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കിട്ടും. അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടി നിങ്ങൾ എല്ലാവരും സ്കൂൾ തുറന്നാലും ഒരു മാല ജപിക്കണം. ഏറ്റവും നല്ല സമയം എന്ന് പറയുന്നത് ബ്രഹ്മമുഹൂർത്തം എന്ന് പറയും. ബ്രഹ്മമുഹൂർത്തം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രാവിലെ സൂര്യൻ ഉദിക്കുന്നതിന് 1.5 മണിക്കൂർ മുമ്പ്, അതാണ് ബ്രഹ്മമുഹൂർത്തം. അപ്പൊ ആ 1.5 മണിക്കൂർ തൊട്ട് സൂര്യൻ ഉദിക്കുന്ന വരെ ആ 1.5 മണിക്കൂർ, ആ 1.5 മണിക്കൂറിൽ ഇരുന്ന് ജപിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും നല്ലതാണ്. അപ്പൊ സൂര്യൻ ഉദിക്കുന്ന ഒരു 6-6:15 ആകുമ്പോഴായിരിക്കും അല്ലേ? അപ്പൊ 6 മണിക്ക് 1.5 മണിക്കൂർ മുമ്പെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു 4:30 മണിക്കൊക്കെ എണീറ്റ്, ഒരു 4:30 മണിക്കൊക്കെ എണീറ്റ്, ഹരേ കൃഷ്ണ, 4:30 മണിക്കൊക്കെ എണീറ്റ് ജപിക്കുന്നതായിരിക്കും ഏറ്റവും ഉത്തമം. അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഏറ്റവും മാക്സിമം കോൺസെൻട്രേഷനും കിട്ടുന്നത്. അപ്പൊ ആ സമയത്ത് ജപിച്ചാൽ നല്ലത്. കൊച്ചുകുട്ടികളാണെങ്കിൽ പറ്റില്ലായിരിക്കും അത്രയും നേരത്തെ എണീക്കാൻ. ആസ് ഏർലി ആസ് പോസിബിൾ 6 മണിയൊക്കെ ആകുമ്പോഴെങ്കിലും എണീറ്റിട്ട് ഒരു റൗണ്ട് വേഗം ജപിക്കണം. നിങ്ങൾ സ്കൂളിൽ പോകുന്ന സമയത്ത് എത്ര മണിക്കാണ് എണീക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ അതിനൊരു 10 മിനിറ്റ് നേരത്തെ എണീറ്റാൽ മതി ഈ ഒരു റൗണ്ട് ജപിക്കാൻ വേണ്ടി. അപ്പൊ അത് എല്ലാരും ചെയ്യണം കേട്ടോ. ഇനി നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ശ്ലോകത്തിലോട്ട് പോകാം. 12ാമത്തെ ശ്ലോകമാണ്. തസ്യ സഞ്ജനയൻ ഹർഷം കുരുവൃത്ത പിതാമഹഃ സിംഹനാദം വിനദ്യോച്ചൈ ശംഖം ദത്മൗ പ്രതാപവാൻ. ആർക്കെങ്കിലും വായിക്കാൻ പറ്റുമോ ഇത്? മീനിങ്സ് വായിച്ചേ. പ്രതാപവാൻ ആര് വായിക്കും? ആരുമില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. വായിക്കാമോ മാതാജി? തസ്യ സഞ്ജനയൻ ഹർഷം ഗുരുവൃദ്ധ പിതാമഹ സിംഹനാദം വിനദ്യോച്ചൈ ശംഖം ദദ്മൗ പ്രതാപവാൻ. വെരി ഗുഡ്.
ഇനി ആ മീനിങ്ങും കൂടെ വായിക്കേ. പ്രതാപവാൻ പ്രതാപശാലിയും കുരുവൃദ്ധ കുരുക്കളിൽ മൂത്തവനുമായ പിതാമഹ മുത്തച്ഛൻ തസ്യ അദ്ദേഹത്തിന്, അതായത് ദുര്യോധനന്, ഹർഷം സന്തോഷം, സഞ്ജനയൻ ജനിപ്പിച്ചുകൊണ്ട്, ഉച്ചൈ ഉറക്കെ, സിംഹനാദം വിനോദ്യ സിംഹത്തിൻ്റെതുപോലുള്ള തന്റെ ശബ്ദം ധ്വനിപ്പിച്ച്, പിന്നെ ശംഖ് ദദ്മൗ ഊതി. ഹരേ കൃഷ്ണ. താങ്ക് യു മാതാജി. ഇനി ആർക്ക് വിവർത്തനവും ഭാവാർത്ഥവും വായിക്കാം? ഞാൻ വായിക്കട്ടെ മാതാജി. വെരി ഗുഡ്. ഇന്ന് ഇവിടെയല്ലേ, ഹോസ്പിറ്റലിലല്ലേ? ഇല്ല മാതാജി, ഒരാഴ്ച ലീവാണ്, ഓഫാണ്. ഒരു ബാക്ക് പെയിൻ. ആണോ? എന്താണ്? സ്പോണ്ടിലോസിസ്. ഓക്കെ ഓക്കെ, വായിച്ചോളൂ മാതാജി. അപ്പോൾ പരാക്രമിയും ഗുരുപിതാമഹനുമായ ഭീഷ്മർ ദുര്യോധനന് ആഹ്ലാദം ജനിപ്പിക്കുമാറ് സിംഹഗർജനം പോലെയുള്ള ശബ്ദമുണ്ടാക്കിക്കൊണ്ട് തന്റെ ശംഖുമെടുത്ത് ഊതി. ഭാവാർത്ഥം വായിക്കണം മാതാജി. വായിച്ചോളൂ. ഗുരുപിതാമഹന് പൗത്രന്റെ അന്തർഗതമറിയാമായിരുന്നു. അദ്ദേഹം സ്വാഭാവികമായ അനുകമ്പയോടെ ദുര്യോധനനെ സന്തോഷിപ്പിക്കുവാൻ വേണ്ടി തന്റെ സിംഹോപമ പ്രതാപത്തിന് ഒത്തവിധം ആർത്ത് അത്യുച്ചത്തിൽ ശംഖനാദം മുഴക്കി. ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ മറുപക്ഷത്താകയാൽ ഈ യുദ്ധത്തിൽ വിജയം പ്രതീക്ഷിക്കാൻ വയ്യെന്ന് വിഷാദഗ്രസ്തനായ ദുര്യോധനന് ശംഖിന്റെ പ്രതീകത്തിലൂടെ ഭീഷ്മർ പരോക്ഷമായി മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നുണ്ട്. എങ്കിലും യുദ്ധം നടത്തേണ്ടത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കർത്തവ്യമാണ്. അത് നിറവേറ്റാൻ അങ്ങേയറ്റം ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യും. ഹരേ കൃഷ്ണ. താങ്ക് യു മാതാജി. അപ്പൊ ഈ ശ്ലോകം ഡിസ്കഷൻ ആയിരുന്നു. ഇതുവരെയും ദുര്യോധനൻ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അല്ലെ? ഇപ്പം ആ സംസാരം നിർത്തി പ്രവർത്തിക്കാൻ തുടങ്ങി. ഇതിലെന്താ പറയുന്നത്? പിതാമഹൻ ശംഖ് ഊതി എന്ന് പറയാണ്. അപ്പൊ ഈ ദുര്യോധനന്റെ പാർട്ട് കഴിഞ്ഞു ഇതോടുകൂടി. ഇനി ഇപ്പൊ ദുര്യോധനൻ സംസാരിക്കുന്നേ ഇല്ല. ഇനി ആക്ഷൻ, കുറച്ച് ആക്ഷൻ പ്രവൃത്തിയുണ്ട്. അത് കഴിയുമ്പോ പിന്നെ കൃഷ്ണൻ അർജുനനോട് ബാക്കിയുള്ള ശ്ലോകങ്ങൾ മുഴുവനും അർജുനനെ പറഞ്ഞു കേൾപ്പിക്കുകയാണ്, ഗീത ഉപദേശം കൊടുക്കുകയാണ്. അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്കൊക്കെ ഓരോ സഞ്ജയൻ കുറച്ച് സംസാരിക്കും. അപ്പൊ അതാണ് ഇനി നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത്. അപ്പൊ ഈ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ ഭഗവത്ഗീതയിലെ ആക്ഷൻ തുടങ്ങി. അത് കഴിയുമ്പോൾ കുറച്ച് ശ്ലോകങ്ങൾ കഴിയുമ്പോൾ പിന്നെയും ആക്ഷനിൽ നിന്ന് സംസാരത്തിലോട്ട് വരും. അപ്പൊ ഇവിടെ തസ്യ എന്ന് പറയുന്നത് ആരെ ആണ്? ദുര്യോധനനെയാണ് സംബോധന ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം പറയാണ് തസ്യ സഞ്ജനയൻ ഹർഷം അല്ലെ? സഞ്ജനയൻ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ജനിപ്പിച്ചു. ജനയൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജനിപ്പിച്ചു. അപ്പം അയാൾക്ക് സന്തോഷം ജനിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് കുരുവൃത്ത പിതാമഹ, കുരുവൃദ്ധനായ, കുരുവിലെ ഏറ്റവും വൃദ്ധനായ, എൽഡസ്റ്റ് ആയ പിതാമഹൻ തന്നെ പറയാം, മുത്തച്ഛൻ. സിംഹനാദം വിനദ്യോച്ചൈ, സിംഹനാദം, സിംഹത്തിന്റെ നാദം ജനിപ്പിക്കുന്ന അതുപോലത്തെ ശബ്ദം ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ട് ദദ്മൗ പ്രതാപവാൻ, ആ ശംഖ് ദദ്മൗ പ്രതാപവാൻ, ശംഖ് ഊതി. ആര്? പ്രതാപവാൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഏറ്റവും പ്രതാപശാലിയായ കുരുവൃദ്ധനായ പിതാമഹൻ ശംഖ് ഊതി. ആ ശംഖ് ഊതിയപ്പോഴ് തസ്യ, ദുര്യോധനന്, തസ്യ എന്ന് വെച്ചാൽ അയാൾക്ക് എന്നാണ് അർത്ഥം, അദ്ദേഹത്തിന്, ദുര്യോധനന് സന്തോഷം ജനിപ്പിച്ചു എന്നാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത്. അപ്പം
ഇതില് ഭീഷ്മരെ കുറെ അഡ്ജക്റ്റീവ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നു അല്ലെ. കുറെ അങ്ങനത്തെ വിശേഷണങ്ങളുണ്ട് ഭീഷ്മരെ. എന്തൊക്കെയാ വിളിക്കുന്ന? കുരുവൃദ്ധൻ, എൽഡർലി, ഏറ്റവും എൽഡസ്റ്റ് എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലാണ് കുരുവൃദ്ധ. പിന്നെ പക്ഷേ വൃദ്ധനാണെന്ന് വെച്ചുകൊണ്ട് നമ്മള് ഒരു വൃദ്ധൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളുടെ മനസ്സിൽ വരുന്ന ഒരു ഛായ എന്താണ്? ഒരു എന്താ, ശോഷിച്ച് ഒട്ടും വയ്യാത്ത വീക്കായിട്ടുള്ള ഒരാള് എന്നാണ് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വരുന്നത് അല്ലേ. പക്ഷെ അങ്ങനെയല്ല, ഈ വൃദ്ധൻ ഭയങ്കര ഫിറ്റാണ്, നല്ല എന്നാ ഭയങ്കര വീരനാണ്. കുറെ ബാറ്റിൽസ് ഒക്കെ, കുറെ യുദ്ധങ്ങളൊക്കെ ജയിച്ച ആളാണ്. ഇപ്പോഴും വളരെ ആരോഗ്യവാൻ തന്നെയാണ് ഈ വൃദ്ധൻ. പിന്നെ എന്ത് ഡിസ്ക്രൈബറാണ് കൊടുക്കുന്നത്? എന്ത് അഡ്ജക്റ്റീവ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്? കുരുവൃത്ത പിതാമഹ. അർജുനന്റെയും ദുര്യോധനന്റെയും ഒക്കെ മുത്തച്ഛനാണ്. ധൃതരാഷ്ട്രന്റെ അച്ഛനല്ല, പക്ഷെ എൽഡർ അങ്കിൾ എന്നുവെച്ചാ അച്ഛന്റെ മൂത്ത ജ്യേഷ്ഠൻ ആണ് ഭീഷ്മര്. ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ കഥ. അർജുനന്റെ അച്ഛൻ പാണ്ഡു, ദുര്യോധനന്റെ അച്ഛൻ ധൃതരാഷ്ട്രർ. ഇവരുടെ രണ്ടുപേരുടെ അച്ഛനാണ് വിചിത്രവീരൻ. വിചിത്രവീരന്റെ എന്താ ബ്രദറാണ്. അമ്മ സെയിം അല്ല, അച്ഛൻ സെയിം ആണ്. അങ്കിളാണ്. ധൃതരാഷ്ട്രന്റെ ബ്രദർ അല്ല, ധൃതരാഷ്ട്രന്റെ വിചിത്രവീരന്റെ ബ്രദറായിട്ട് വരും, ഹാഫ് ബ്രദർ എന്ന് വെച്ചാൽ അച്ഛൻ ഒന്നാണ്, അമ്മ വേറെയാണ്. ഭീഷ്മരുടെ അമ്മ ഗംഗാദേവിയും വിചിത്രവീര്യന്റെ അമ്മ ആരാണ്? സത്യവതി. അങ്ങനെ അച്ഛന്റെ എൽഡർ ബ്രദറാണ് ധൃതരാഷ്ട്രന്റെ അച്ഛന്റെ എൽഡർ ബ്രദറാണ് ഭീഷ്മര്. വളരെ ഓൾഡാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ അച്ഛന്റെ ഇപ്പം അർജുനന്റെ അച്ഛന്റെ ബ്രദറാണ്. അപ്പൊ എത്ര ഓൾഡായിരിക്കും അല്ലേ. പക്ഷെ ബ്രഹ്മചാരിയുമാണ്, നിത്യ ബ്രഹ്മചാരിയാണ്. എന്ന് വെച്ചാല് കല്യാണമേ കഴിച്ചിട്ടില്ല. പക്ഷേ നല്ല ഭയങ്കര കറേജിയസ് ആയിട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ കറേജിന് എന്താ പറയുക, വളരെ ധീരതയോടെയാണ് യുദ്ധം ചെയ്യുന്നത്. നമ്മള് കഴിഞ്ഞ ഇതില് കണ്ടു, പാണ്ഡവർക്ക് ഭീഷ്മരെ കൊല്ലാൻ സാധിക്കില്ല, ഒരിക്കലും സാധിക്കില്ല. അത് കാരണം ഭീഷ്മര് തന്നെ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു എങ്ങനെ ഭീഷ്മരെ കൊല്ലാമെന്നുള്ളത് അല്ലെ. പറഞ്ഞു കൊടുത്തില്ലേ? സാത്യകിയെ നിങ്ങൾ മുമ്പിൽ നിർത്തിക്കൊണ്ട് ഫൈറ്റ് ചെയ്താൽ, ഞാൻ സാത്യകിയെ കണ്ടാല്, സാത്യകിയല്ലല്ലോ, ശിഖണ്ഡി, സാത്യകിയല്ല, ശിഖണ്ഡിയെ മുന്നിൽ നിർത്തിക്കൊണ്ട് ഫൈറ്റ് ചെയ്താൽ, ഞാൻ ശിഖണ്ഡിയെ കണ്ടാൽ ഞാൻ ഫൈറ്റ് ചെയ്യില്ല. അപ്പോഴ് അർജുനൻ ശിഖണ്ഡിയുടെ പുറകിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഫൈറ്റ് ചെയ്താലേ എന്നെ കൊല്ലാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു അല്ലെ. അങ്ങനെ മാത്രമേ കൊല്ലാൻ പറ്റുള്ളൂ. അതുപോലെ തന്നെയായിരുന്നു ദ്രോണാചാര്യരെ. 3 പേരുണ്ട് അവരുടെ സേനാപതികള് ഒരു വിധത്തിൽ കൊല്ലാൻ പറ്റാത്തത്. ആരൊക്കെയാണ്? ഭീഷ്മര്, ദ്രോണര്, കർണൻ. ഇവര് 3 പേരും ആയുധം കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ അവരെ കൊല്ലാൻ പറ്റില്ല. അവരെ 3 പേരെയും കൊന്നത് ആയുധം ഇല്ലാതെ ആക്കിയിട്ടാണ് കൊന്നത്. ദ്രോണാചാര്യര് നമ്മൾ കണ്ടു അല്ലേ, അശ്വത്ഥാമ മരിച്ചു എന്ന് ഉറക്ക വിളിച്ച് പറഞ്ഞു ഭീമന്. അത് സത്യമാണോ എന്ന് ദ്രോണാചാര്യര് യുധിഷ്ഠിരന്റെ അടുക്ക ചോദിച്ചു. അപ്പൊ യുധിഷ്ഠിര് ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് പിന്നെ ഈ ആയുധങ്ങളൊക്കെ താഴെയിട്ട് മെഡിറ്റേറ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. അങ്ങനെയാണ് കൊന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ഭീഷ്മര് പറഞ്ഞു മുമ്പേ
പുറത്ത്. ശിഖണ്ഡി മുമ്പ് നിന്നാല് ഞാൻ ഫൈറ്റ് ചെയ്യില്ല. ശിഖണ്ഡി മുമ്പ് നിന്നാൽ എന്തുകൊണ്ടാ ഫൈറ്റ് ചെയ്യാത്തെന്ന് നമ്മൾ ഇന്നലെ പറഞ്ഞു. ശിഖണ്ഡി ഒരു സ്ത്രീ ആയിരുന്നു, ജനിച്ചപ്പോ ഒരു സ്ത്രീ ആയിരുന്നു, ഒരു പെൺകുട്ടിയായിരുന്നു. അത് പിന്നെയാണ് ആണായിട്ട് കൺവേർട്ട് ആയത്, ട്രാൻസ്ഫോം ചെയ്തത്. അത് ഒരു യക്ഷൻ കൊടുത്തു അല്ലേ, അങ്ങനത്തെ മെയിൽ ജെൻഡർ കൊടുത്തിട്ട് അയാള് സ്ത്രീയായി, എന്നിട്ട് ശിഖണ്ഡി ആണായി. അങ്ങനെയാണ് ആണായത്. അപ്പം ഒരു പെണ്ണിന്റെ എഗെയിൻസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഞാൻ ഫൈറ്റ് ചെയ്യില്ല, അതുകൊണ്ട് ആ ഒരു തക്കം നോക്കി നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ കൊല്ലാം എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. കർണനും അതുപോലെ തന്നെ. കർണന്റെ രഥം മണ്ണിൽ പൂഴ്ത്തിപ്പോയി, താഴെ മണ്ണിലങ്ങ് എംബെഡഡ് ആയി, അങ്ങനെ താഴോട്ട് പോയി. അപ്പോഴ് അത് രഥം ശരിയാക്കുന്ന സമയത്താണ് കർണനെ കൊന്നത്. അങ്ങനെ മാത്രമേ അവരെ കൊല്ലാൻ പറ്റുള്ളൂ, അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ചെയ്തത്. അപ്പം പാണ്ഡവരുടെ അടുക്കല് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു, എന്നെ എങ്ങനെ കൊല്ലാൻ പറ്റുന്ന. അത്ര പവർഫുൾ ആയിരുന്നു ഒരു യോദ്ധാവായിരുന്നു ഈ ഭീഷ്മര്, ഈ പ്രായത്തിൽ പോലും. പിന്നെ ഈ യുദ്ധത്തിന്റെ ഈ പ്രത്യേകത, ഇതുപോലത്തെ യുദ്ധത്തിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താന്ന് വെച്ചാൽ, ഓപ്പോസിറ്റ് പാർട്ടി മരിക്കുന്നിടം വരെയും അവർ ഫൈറ്റ് ചെയ്യും. ഈ ദുര്യോധനന്റെ പാർട്ടിയെ മുഴുവനും കൊന്നു കഴിയുന്നിടം വരെയും 18 ദിവസം എടുത്തു അവരെ എല്ലാരെയും കൊന്നു തീർക്കാൻ. ബാക്കി അവശേഷിച്ച 4 പേരെ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. ബാക്കി എല്ലാരെയും കൊല്ലുന്നിടം വരെയും ആ ഫൈറ്റ് നീണ്ടു നിന്നു, ഈ യുദ്ധം. അപ്പം ഈ ഭീഷ്മരുടെ ഈ ശംഖ് ഊതുന്നത് എങ്ങനെയായിരുന്നു എന്നാ പറയുന്നത്, ഒരു സിംഹത്തിന്റെ ഗർജനം പോലെയായിരുന്നു. അത്ര പ്രതാപവാനായിരുന്നു. അപ്പൊ 3ാമത്തെ അഡ്ജക്റ്റീവ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന പ്രതാപവാൻ. പ്രതാപവാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ല പ്രതാപശാലിയായിരുന്നു, വളരെ പവർഫുൾ ആയിരുന്നു, വളരെ ഹീറോയിക് സംഗതികളൊക്കെ ചെയ്തിരുന്ന ആളായിരുന്നു. ഹീറോയിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാഹസികമായ കുറെ പ്രവർത്തികളൊക്കെ ചെയ്ത മനുഷ്യനാണ് ഈ ഭീഷ്മര്. ഒറ്റയ്ക്ക് നിന്ന് കുറെ ഹീറോസിനെ, കുറെ ഹീറോസ് എന്ന് പറഞ്ഞെന്താ, ഈ യോദ്ധാക്കളെ കൊന്നിട്ടാണ് ഈ അംബിക, അംബാലികയൊക്കെ കൊണ്ടുവന്നത്. ഇവിടെ വിചിത്ര വീരനെ കല്യാണം കഴിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഈ 3 രാജകുമാരിമാരെ അവരുടെ സ്വയംവരം നടക്കുന്ന സ്ഥലത്തുനിന്ന് പോയി അവരെ എടുത്തോണ്ട് വരികയായിരുന്നു. അപ്പൊ കുറെ ആ സ്വയംവരത്തില് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ കുറെ നല്ല ഹീറോസ് കുറെ പേര് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ഇവരെ കല്യാണം കഴിക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ച്. അപ്പൊ അവരെയൊക്കെ ഫൈറ്റ് ചെയ്ത് അവരെയൊക്കെ തോൽപ്പിച്ചിട്ട്, ഒറ്റയ്ക്ക് പോയി തോൽപ്പിച്ചിട്ടാണ് ഈ അംബികയും അംബാലികയും കൊണ്ടുവന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ കുറെ സാഹസികമായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തികളൊക്കെ ചെയ്തായിരുന്നു ഭീഷ്മര്. അത്ര മിടുക്കനാണ് ഫൈറ്റിങ്ങില്. നമ്മൾ കണ്ടു, പരശുരാമനുമായിട്ട് 27 ദിവസം ഫൈറ്റ് ചെയ്തു. ഒടുക്കം പരശുരാമൻ തോൽവി സമ്മതിച്ചു. അങ്ങനെയാണ് അംബ പറഞ്ഞു പരശുരാമന്റെ അടുക്കല് ഭീഷ്മരെ കൊല്ലണം എന്ന്. പക്ഷെ കൊല്ലാൻ സാധിക്കില്ല എന്ന് കാണിച്ചു കൊടുത്തു. അപ്പൊ ദുര്യോധനന് എപ്പോഴും ഒരു സങ്കോചമുണ്ടായിരുന്നു. ഈ ഭീഷ്മര് ഇവർക്ക് ഈ സൈഡിൽ നല്ലോണം ചെയ്യുമോ, നല്ലോണം ഫൈറ്റ് ചെയ്യുമോ എന്നുള്ള ഒരു സങ്കോചമുണ്ടായിരുന്നു. അതെല്ലാം കളയാൻ വേണ്ടിയാണ് ഭീഷ്മരുടെ ഈ ഒരു സിംഹത്തിന്റെ ഗർജനം പോലത്തെ ശംഖ് ഊതിയപ്പോൾ ആ സങ്കോചം, ആ ഒരു പേടി മാറി ദുര്യോധനന്റെ. ഇപ്പം സാധാരണ ഈ ബാറ്റിൽ ഫീൽഡില്, ഈ യുദ്ധക്കളത്തില് ഈ ശംഖ് ഊതിയിട്ടാണ് അവര് ഫൈറ്റിംഗ് തുടങ്ങുന്നത് അന്നത്തെ കാലത്തൊക്കെ. അപ്പൊ ഫൈറ്റിംഗ് ശംഖ് ഊതുന്നത് കാണിക്കുകയാണ് നമ്മളുടെ ഉദ്ദേശം, ഞങ്ങൾ ഫൈറ്റ് ചെയ്യാൻ റെഡിയാണ്
എന്നുള്ള ഉദ്ദേശം കാണിക്കാനാണ് ഈ ശംഖൂതുന്നത്. അപ്പൊ ഒരു സൈഡിൽ നിന്ന് അവര് ശംഖൂതുമ്പോഴത്തേക്കും മറു സൈഡിലുള്ളവരും ശംഖൂതാൻ തുടങ്ങും. അങ്ങനെയാണ് ഫൈറ്റിംഗ് തുടങ്ങുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ ഭീഷ്മര് ശംഖൂതി ദുര്യോധനന്റെ ആപ്രിഹെൻഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ആ ഒരു ഭയം, ആ ഒരു സങ്കോചം, ഇത് ഫൈറ്റിങ്ങിനെ കുറിച്ച് ഉള്ള ആര് ജയിക്കും എന്നൊക്കെയുള്ള ആ ഇത് കളഞ്ഞ് നല്ല പൂർണ്ണ സന്തോഷവാനായി ദുര്യോധനൻ. എന്തുകൊണ്ടാ ഈ ഭയങ്കര ഗർജനം പോലത്തെ ഉള്ള സിംഹനാദം മുഴക്കിയപ്പം ദുര്യോധനന് ആ ഭീഷ്മര് എത്രയും കേമനാണ് എന്നുള്ള ആ ബോധം തിരിച്ചു വന്നു. മറ്റേ ഈ ഇവരെ കണ്ടപ്പോ പാണ്ഡവരെ ഇത്രയും സൈന്യം ഉണ്ടാകും അവർക്കെന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചില്ല ദുര്യോധനന്. എന്താന്ന് വെച്ചാല് അതുവരെയും അവര് 13 കൊല്ലമായിട്ട് വനത്തിൽ താമസിക്കുകയാണ്. അവരുടെ രാജ്യവും അവരുടെ സ്വത്തും എല്ലാം അവര് പിടിച്ചെടുത്തിട്ടാണ് അവരെ വെറും ഇട്ട ഉടുപ്പ് വെച്ചോണ്ടാണ് അവരെ വനത്തിൽ പറഞ്ഞു വിട്ടത്. എന്നിട്ട് ആ വനത്തിൽ 13 കൊല്ലം താമസിച്ചു കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ ഇത്രയും വലിയൊരു സേനയെ അവർക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് ദുര്യോധനൻ വിചാരിച്ചിരുന്നില്ല. 7 അക്ഷൗഹിണിയാണ് കമ്പയർ ടു അവരുടെ 11 അക്ഷൗഹിണി. എന്നാൽ പോലും അത്ര 7 അക്ഷൗഹിണി ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് അവര് സ്വപ്നത്തിൽ പോലും ദുര്യോധനൻ കരുതിയില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് യുദ്ധത്തിന്റെ തലേ ദിവസം ഉലൂക്കെ പറഞ്ഞിരുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഉല്ലൂക്കെ പറഞ്ഞു വിട്ടത് അല്ലെ. ഈ യുദ്ധത്തിന്റെ തലേ ദിവസം വൈകുന്നേരം സന്ധ്യയ്ക്ക് ഉല്ലൂക്കെ പറഞ്ഞു വിടും. ഉല്ലൂക്കെ ആരാണ്? ഞാൻ പറഞ്ഞു ശകുനിയുടെ മകനാണ്. ശകുനി ആരാണ്? ഗാന്ധാരിയുടെ ബ്രദർ. ഗാന്ധാരി ദുര്യോധനന്റെ അമ്മ. അപ്പൊ ദുര്യോധനന്റെ അമ്മാവൻ ശകുനിയുടെ മകനായ ഉല്ലൂക്കെ പറഞ്ഞു വിട്ടിട്ട് നിനക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടോ എന്നെ കൊല്ലാൻ പറ്റുമെന്ന്? ഭീമ, നീ അവിടെ വിരാടന്റെ പാലസില് നീ പാത്രം കഴുകിക്കൊണ്ടിരുന്നതല്ലേ? ഞാനല്ലേ നിന്നെ അങ്ങനത്തെ ഒരു അവസ്ഥയിൽ എത്തിച്ചത്. പിന്നെ അർജുന, നീ ഒരു എന്താ പറയാ പെണ്ണുമാണുമല്ലാത്ത പെണ്ണിന്റെ വേഷം കെട്ടിയിട്ടാണ് അവിടത്തെ നൃത്തം പഠിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു. ആരെ? ഉത്തരെ. വിരാടന്റെ മകളാണ് ഉത്തരെ നീ ഡാൻസും പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നടന്നതല്ലേ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കുറെ കളിയാക്കി. എന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടോ ഞങ്ങളെ ജയിക്കാൻ പറ്റും നിങ്ങൾക്ക് എന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കളിയാക്കി. അപ്പം അർജുനൻ എന്ത് പറഞ്ഞു? നോക്കിക്കോ, നിനക്ക് വർത്താനം പറയാനല്ലേ അറിയുള്ളൂ. നാളെ എൻ്റെ ഗാന്ധീവ എന്ന് പറയുന്ന ബോ ആണ് അർജുനന്റെ. ഞാൻ എൻ്റെ ഗാന്ധീവ വെച്ച് നിന്നെ ഇതിന്റെ ആൻസർ ഞാൻ തരാം നാളെ എന്നൊക്കെ പറയും. അപ്പൊ അതുപോലെ ഈ ഫൈറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴ് 2 പേരും ഫൈറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരാള് വളരെ മീക്കായിട്ട് വളരെ ശാന്തതയോടെ ഇരിക്കുകയാണ്. ഇപ്പൊ WWF തന്നെ എടുക്കാം. റെസ്ലിംഗ് മാച്ചില് ഒരാള് അവര് ഉറക്കെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഈ ചീത്തയൊക്കെ പറയും. എന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ മറ്റേവരെ ഇൻസൈറ്റ് ചെയ്യാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർക്ക് കൂടുതൽ ദേഷ്യം വരുത്താൻ വേണ്ടി. അപ്പൊ അതിൽ ഒരാള് ശാന്തമായിട്ട് ഒന്നും ഉറക്കെ സംസാരിക്കുന്ന ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ അപ്പം പറയും നമ്മള് അയാൾക്ക് ഒരു ഫൈറ്റിംഗ് സ്പിരിറ്റ് ഇല്ല എന്ന് പറയും അല്ലെ. ഫൈറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ആവേശം അയാൾ കാണിക്കുന്നില്ല എന്ന് പറയും. പക്ഷേ 2 പേരും ഉറക്കെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും വഴക്കുണ്ടാക്കിക്കൊണ്ട് ഉറക്കെ ദേഷ്യപ്പെട്ട് സംസാരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയും ഇത് നല്ല ഫൈറ്റ് ആയിരിക്കും, 2 പേര് നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് ഫൈറ്റ് ചെയ്യും എന്ന് നമുക്ക് തോന്നും. WWF ഒക്കെ കണ്ടവർക്ക് അറിയാം, ഇവര് അതിന് മുമ്പ് കുറെ ഇങ്ങനെ ചീത്തയൊക്കെ പറയും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒക്കെ. അപ്പൊ അതുപോലെ ഭീഷ്മര് ഈ ശംഖ് ഊതിയത്
ഒരു സിംഹത്തിന്റെ ഒച്ചയായിരുന്നു. അത് കേട്ടപ്പോഴ് ദുര്യോധനന് വളരെ ആനന്ദം ജനിപ്പിച്ചു. എന്നിട്ട് അങ്ങേർക്ക് നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്ന പേടിയെല്ലാം ശമിച്ചു. ആദ്യം ഉദ്ദേശിച്ചത് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ജയിക്കാൻ പറ്റും പാണ്ഡവരെ എന്നായിരുന്നു വിചാരിച്ചത്. പക്ഷേ ആ സേനാ വ്യൂഹം കണ്ടപ്പോഴ് ധൃഷ്ടദ്യുമ്നൻ വളരെ നല്ല രീതിയിൽ അതിനെ അറേഞ്ച് ചെയ്തു, ആ സേനയെ. അത് കണ്ടപ്പോഴ് ആ ഒരു വിചാരം, ഞങ്ങൾക്ക് ഈസി ആയിട്ട് പാണ്ഡവരെ കൊല്ലാം എന്ന് വിചാരിച്ചത് അസ്ഥാനത്തായിരുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കി. അങ്ങനെയാണ് ആചാര്യന്റെ അടുത്ത് പോയത്, അല്ലെ? ദ്രോണാചാര്യർക്ക് സെക്കൻഡ് ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്. ആ വ്യൂഹം കണ്ടപ്പം ആചാര്യന്റെ അടുത്ത് ചെന്ന് സംസാരിച്ചത്. 3 തൊട്ട് 11 വരെയും ശ്ലോകങ്ങളില് ദുര്യോധനൻ ആചാര്യന്റെ അടുക്ക പറയുമായിരുന്നു. അവർക്ക് എന്തൊക്കെ നല്ല അവരുടെ പോസിറ്റീവ് സൈഡ്സ് എല്ലാം പറയുമായിരുന്നു. മറ്റേ പാർട്ടിയുടെ, പാണ്ഡവരുടെ സൈന്യത്തില് ഇന്ന മിടുക്കന്മാരുണ്ട്, അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് സ്വന്തം പാർട്ടിയില് ഉള്ള കേമനായിട്ടുള്ളവരെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പറഞ്ഞു, ഭീഷ്മരെ നമുക്ക് ഏറ്റവും നല്ല പവർഫുൾ ആണ്, ഭീഷ്മരുടെ കീഴിൽ നമ്മൾ വളരെ സുരക്ഷിതമാണ്. എന്നാൽ മറ്റേ പാർട്ടിയിൽ ഭീമനാണ് നയിക്കുന്നത്. അവരുടെ ആർമി എന്ന് പറയുന്ന പരിമിതമായതാണ്. അത് കാരണം നമുക്ക് പേടിക്കാനൊന്നുമില്ല എന്ന പോലെ അവരെ പറഞ്ഞ് പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചു, സ്വന്തം സേനയെ, ആൾക്കാരെ. എന്നിട്ട് ഇപ്പൊ പാണ്ഡവരുടെ സൈന്യം കണ്ടപ്പം പറയാണ്, പാണ്ഡവര് പവർഫുൾ വാരിയേഴ്സ് തന്നെയാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കും. എന്നിട്ട് ദുര്യോധനന്റെ 2 ഏറ്റവും ഫോർമോസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള യോദ്ധാക്കൾ ആരൊക്കെയാ? ഭീഷ്മരും ദ്രോണരും. ഈ ഭീഷ്മരും ദ്രോണർക്കും അവരോട് ഒരു ചായ്വുണ്ട് എന്നും അറിയാം. അതുകൊണ്ടാണ് ദ്രോണരുടെ സംസാരിച്ചു. പക്ഷെ ഭീഷ്മര് കേൾക്കത്തക്ക വിധത്തിൽ സംസാരിച്ച്. അപ്പൊ ഭീഷ്മർക്ക് തോന്നി, ഓക്കെ, ഇങ്ങനെ കുറെ വർത്താനം പറഞ്ഞിട്ട് എന്താ കാര്യം, നമുക്കിനി ആക്ഷൻ, പ്രവൃത്തിയിലോട്ട് കടക്കാം. എന്തായാലും നമ്മൾ ജയിക്കാൻ പോകുന്നില്ല ഈ ഒരു ഇതില്. അത് കാരണം നിനക്ക് താൽക്കാലികമായിട്ട് നിനക്ക് ഒരു സന്തോഷം തരാൻ വേണ്ടി ഞാന് ഊതുകയാണ് എന്നുള്ള ഒരു അർത്ഥത്തിലാണ് ഭീഷ്മര് ശംഖൂതിയത്. അപ്പം ദുര്യോധനൻ വിചാരിച്ചത് എന്താണ്? ദുര്യോധനര് സംസാരിച്ചതെല്ലാം നല്ലോണം ഏറ്റു, ഭീഷ്മർക്ക് നല്ല ഉത്തേജനം കിട്ടി എന്റെ വാക്കുകൾ കേട്ടിട്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് ഫൈറ്റ് ചെയ്യുന്നത്, ഇത്രയും ഒച്ചയിലൊക്കെ ശംഖൂതിയത് എന്നൊക്കെ ദുര്യോധനൻ വിചാരിച്ചു. പക്ഷെ അതാണോ സത്യം? അല്ല. ഭീഷ്മർക്ക് ദുര്യോധനന്റെ വാക്ക് കേട്ടാൽ മാത്രമേ ഉത്തേജനം കിട്ടുള്ളൂ. അല്ല, എത്രയോ വോർസ് ഫൈറ്റ് ചെയ്തതാണ്. അത് കാരണം ഭീഷ്മർക്ക് ഇനിയും അങ്ങനെ ചെയ്യാം. പക്ഷേ ഭീഷ്മർക്ക് എന്തുകൊണ്ടാ ഇത്രയും ശക്തിയോടെ ഊതിയതെന്ന് പറഞ്ഞാല്, ദുര്യോധനന്റെ അടുക്ക പറയുകയാണ്, മതി, നീ സംസാരിച്ചിട്ട് കാര്യമൊന്നുമില്ല, നീ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും അധർമ്മം ഒരിക്കലും ജയിക്കാൻ പോകുന്നില്ല. നിനക്ക് താൽക്കാലികമായിട്ട് ഒരു സന്തോഷം തരാൻ വേണ്ടി ഞാന് ശംഖൂതുകയാണ്. പക്ഷേ എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എനിക്ക് കാണേണ്ടത് കൃഷ്ണൻ, എൻ്റെ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന് എന്തൊക്കെ ലീലകളാണ് ഈ ബാറ്റില്, ഈ ഒരു യുദ്ധത്തില് എന്തൊക്കെ ലീലകളാണ് കാണിക്കാൻ പോകുന്നതെന്ന് എനിക്ക് കാണണം. എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് കരുക്കള് നീക്കുന്നത്, ഈ വോറില് എങ്ങനെയൊക്കെ കരുക്കള് നീക്കി പാണ്ഡവരെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യും എന്ന് എനിക്ക് കാണണം. എന്നിട്ട് എങ്ങനെ അവരെ വിക്ടറിയിലോട്ട് നയിക്കും എന്ന് എനിക്ക് കാണാൻ ധൃതിയായി. അതുകൊണ്ട് ലെറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ഗോയിങ്, നമുക്ക് തുടങ്ങാം ഇനി വോറ് എന്ന് ഉള്ള ഉദ്ദേശമായിരുന്നു ഭീഷ്മർക്കുള്ളത്. ദുര്യോധനൻ വിചാരിച്ചു, ദുര്യോധനൻ പറയുന്ന കേട്ടിട്ടാണ് ഭീഷ്മര് ഇത്രയും എനർജറ്റിക് ആയിട്ട്
ശങ്കൂതിയത് എന്ന്. അപ്പൊ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഈ ഒരു ശ്ലോകത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഒരാളുടെ അടുക്കൽ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാൻ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിനുള്ള റീസണും പറയും. നമ്മൾ കുറെ അവരെ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചിട്ട് ഈ കാര്യം ചെയ്യുക, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതൊക്കെയാണ് ഗുണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമ്മൾ ചെയ്യിക്കുകയാണ് ഒരാളെ കൊണ്ട്. പക്ഷെ നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന ഒരു ഉദ്ദേശമായിരിക്കില്ല അവരുടെ ഭാഗത്തെന്നുള്ളത്. അവര് ചിലപ്പം ആ കാര്യം, നമ്മൾ പറയുന്ന കാര്യം അവര് ചെയ്യുമായിരിക്കും, പക്ഷെ എൻറ്റയർലി ഡിഫറെന്റ് ഒരു റീസണിന് വേണ്ടിയായിരിക്കും അവര് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മള് ഇപ്പൊ പറയാണ്, മോളെ പഠിക്കണം, സ്കൂളിൽ നല്ല ഫസ്റ്റ് ആവണം, അതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും പഠിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ പറയും. എന്നിട്ട് ഇപ്പൊ നീ പഠിക്കുക, ഇന്ന് നമുക്ക് ഇന്ന് പഠിപ്പിച്ച എല്ലാം പഠിക്കുക എന്ന് പറയും. അപ്പൊ ആ കുട്ടി ഇരുന്ന് പഠിക്കും. അപ്പൊ അമ്മയച്ഛനും വിചാരിക്കും, ഓ ഞാൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കണ്ടോ നല്ല ഉത്സാഹം കയറി പഠിക്കുകയാണ് എന്ന്. പക്ഷെ കാരണം വേറെ വല്ലതും ആയിരിക്കും. ഞാൻ ഇന്നത്തെ പോർഷൻ എല്ലാം പഠിച്ചു തീർന്നാല് എനിക്ക് നെറ്റ്ഫ്ലിക്സ് ഇട്ട് കാണാമല്ലോ എന്നായിരിക്കും ചിലപ്പോ ഉദ്ദേശം മനസ്സില്. പറയുന്ന പ്രവൃത്തി, സെയിം പ്രവൃത്തി തന്നെ ചെയ്യുന്നത്, അമ്മ പറയുന്ന പോലെ തന്നെ കേൾക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ എന്തുകൊണ്ടാ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ അമ്മ പറയുന്ന റീസൺ ആയിരിക്കില്ല, വേറെ റീസൺ ആയിരിക്കും കുട്ടി പഠിക്കുന്നതിന്റെ പുറകിലുള്ളത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഒരാളെ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞാല് അവരുടെ ചിന്താഗതിയും നമ്മളുടെ ചിന്താഗതിയും ഒന്നാവണം എന്നില്ല. ദ്രോണാചാര്യരും ഭീഷ്മാചാര്യരും ഹോൾ ഹാർട്ടഡ് ആയിട്ട് ഫുൾ പവറില് അവര് ഫൈറ്റ് ചെയ്തു. പക്ഷെ ഭീഷ്മര് ഫൈറ്റ് ചെയ്തത് ഒരു അഭൗതികമായ, ട്രാൻസെൻഡന്റൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആത്മീയ ഒരു റീസൺ ആയിരുന്നു ഫൈറ്റ് ചെയ്തതിന്റെ. ആ ആത്മീയ റീസൺ എന്തായിരുന്നു? കൃഷ്ണനെ എങ്ങനെയാണ് ഇതെല്ലാം ചെയ്യുന്നത് എന്ന് വാച്ച് ചെയ്യാനായിരുന്നു. അപ്പൊ ഈ ഫൈറ്റിങ്ങില് എന്താ കൃഷ്ണൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്ന് കാണാനായിരുന്നു. എസ്പെഷ്യലി 9ാമത്തെ ദിവസം വളരെ ഭയാനകമായിട്ടാണ് ഫൈറ്റ് ചെയ്തത്. ആ 9ാമത്തെ ദിവസമായിരുന്നു ആ 5 ആരോസ് എടുത്ത് വെച്ചെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, ഇന്നലെ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു. ഭീഷ്മര് 8ാമത്തെ ദിവസം രാത്രിയില് ദുര്യോധനൻ ഭീഷ്മരെ കണ്ടിട്ട് പറഞ്ഞു, ഇത്രയും ദിവസമായിട്ട് പാണ്ഡവരെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ലല്ലോ, നിനക്ക് പാണ്ഡവരെ കൊല്ലാൻ പറ്റില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാറി നിൽക്ക്, കർണൻ എന്നാൽ കർണനെ വരുത്തിയിട്ട് കർണനെ കൊണ്ട് ചെയ്യിക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞു. കർണൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു, കർണന് ഭീഷ്മര് ഫൈറ്റ് ചെയ്യുന്നിടത്തോളം നാള് കർണൻ ഈ യുദ്ധഭൂമിയിൽ ഫൈറ്റ് ചെയ്യില്ല എന്ന് കർണൻ ഒരു പ്രതിജ്ഞ എടുത്തിരുന്നു. അപ്പൊ പറഞ്ഞു ദുര്യോധനൻ ഭീഷ്മരൊക്കെ പറഞ്ഞു, 8 ദിവസം കഴിഞ്ഞു, എത്ര പേരെ നമ്മളുടെ കൂട്ടത്തിലുള്ളവരെ കൊന്നു പാണ്ഡവന്മാര്, എന്നിട്ട് എന്തുകൊണ്ട് ഭീഷ്മര് പാണ്ഡവരെ ഒന്നിനെയും കൊല്ലുന്നില്ല? അത് നിങ്ങക്ക് പറ്റില്ല, നിങ്ങക്ക് അത്രയും സ്നേഹമാണ് പാണ്ഡവരോട്, നിങ്ങക്ക് കൊല്ലാൻ സാധിക്കുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാറിത്തരൂ, ഞാൻ കർണനെ വിളിക്കാം, കർണന് അവരുടെ ശത്രുവാണ്, അത് കാരണം കർണനെ കൊണ്ട് അവരെ കൊല്ലിക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഭീഷ്മന് അതൊരു ഇൻസൾട്ടായിട്ട് തോന്നി, അതൊരു അത് ഒരു കുറവായിട്ട് തോന്നി. അപ്പം ഭീഷ്മരെന്ത് പറഞ്ഞു, 5 അമ്പെടുക്കും, 5 അമ്പെടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ അതിന് മന്ത്രങ്ങൾ ജപിച്ച് ഉള്ള പവർ മുഴുവനും, ഭീഷ്മന്റെ പവർ മുഴുവനും ആ 5 അമ്പിൽ കൊടുത്തിട്ട് പറയും, ഈ 5 അമ്പ് വെച്ച് ഞാൻ 5 പാണ്ഡവന്മാരെ നാളെ കൊന്നിരിക്കും, ഇല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ കൊല്ലാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ കൃഷ്ണൻ ആയുധമെടുക്കും, അവരെ കൊല്ലാൻ പറ്റില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൃഷ്ണൻ ആയുധമെടുത്ത് എന്നെ കൊല്ലട്ടെ എന്നാണ് പറയുന്നത്. എന്നെ കൊല്ലട്ടെ, അങ്ങനെ ഒരു സാഹചര്യം ഞാൻ ഉണ്ടാക്കും എന്ന് പറയും. അപ്പോഴ് ഇത് പറയുമ്പോ തന്നെ ഭീഷ്മരും ചിന്തിക്കും, ദുര്യോധനനും ചിന്തിക്കും, ഇനി കൃഷ്ണൻ എന്ത് പ്ലാനാണോ ഒപ്പിച്ചോണ്ട് വരാൻ പോകുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഭീഷ്മര് അത്രയും പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യും പാണ്ഡവരെ എന്ന് ഇവർക്ക് 2 പേർക്കും അറിയാം. അപ്പൊ എന്ത് പ്ലാനുമായിട്ടാ നാളെ വരാൻ പോകുന്നതെന്ന് നോക്കി തന്നെ അറിയാം
എന്നിങ്ങനെ മനസ്സിൽ വിചാരിക്കും. എന്നിട്ട് ദുര്യോധനൻ പറയും ഭീഷ്മരൊക്കെ ആ 5 വില്ല് വില്ലാണ് അമ്പ് അല്ലേ, അമ്പ്, ആ 5 അമ്പ് എനിക്ക് തന്നേരെ, ആരോസ് എന്റെ കൈ തന്നേരെ, ഞാൻ സുരക്ഷിതമായിട്ട് വെക്കാമെന്ന് പറയും. അപ്പൊ കൃഷ്ണൻ എന്ത് ചെയ്യും? അർജുനനെ പറഞ്ഞു വിട്ട് ആ 5 അമ്പ് ദുര്യോധനന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് വാങ്ങിക്കും. അത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്കറിയാം അല്ലേ. ഗന്ധർവന്മാര് ദുര്യോധനനെ ബൈൻഡ് ചെയ്ത് പ്രിസണറാക്കും. പ്രിസണറാക്കുമ്പോഴ് അർജുനൻ പോയി രക്ഷിക്കും. അപ്പൊ അർജുനന്റെ അടുക്ക് നീ എന്ത് വേണമെങ്കിലും എന്നോട് ബൂൺ ചോദിച്ചോളാൻ പറയും. അപ്പൊ പറയും ഞാൻ പിന്നെ ചോദിച്ചോളാം, എനിക്ക് ആവശ്യമുള്ളപ്പോ ചോദിച്ചോളാം. അപ്പൊ ഇപ്പോഴ് ആ ബൂൺ ചോദിച്ചോണ്ട് ആ 5 അമ്പുകളെ വാങ്ങും. അപ്പൊ പിന്നെ എന്നിട്ടും ആ 5 അമ്പ് പോയി ഭീഷ്മരുടെ. എന്നാലും ഭീഷ്മര് വളരെ ഫെറോഷ്യസ് ആയിട്ട്, വളരെ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഫൈറ്റ് ചെയ്തു. പ്രത്യേകിച്ച് അർജുനനെ തോൽപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി അർജുനനെ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഫൈറ്റ് ചെയ്തു അർജുനന്റെ അടുത്ത്. അപ്പൊ കൃഷ്ണന് പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി, അപ്പൊ അർജുനനാണെങ്കിൽ ഭീഷ്മരെ ഫൈറ്റ് ചെയ്യാൻ മടി. എന്നിട്ട് ഭീഷ്മർക്ക് ആരോസ് അയക്കുന്നില്ല, ഭീഷ്മരെ പ്രതിരോധിക്കാതെ നിന്നു. അപ്പോഴ് കൃഷ്ണൻ എന്ത് ചെയ്തു? ഒരു ചാരിയറ്റ്, അവിടെ വീണ് കിടക്കുന്ന ഒരു ചാരിയറ്റിന്റെ വീലെടുത്തിട്ട് ഓടിച്ചെല്ലും ഭീഷ്മരെ കൊല്ലാൻ വേണ്ടി. അപ്പൊ അർജുനൻ കാലി കയറി പിടിച്ചേച്ച് വേണ്ട, ഞാന് നല്ലോണം ഫൈറ്റ് ചെയ്യാം, വെപ്പനൊന്നും എടുക്കില്ല എന്ന് ശപഥം ചെയ്തതല്ലേ, അപ്പൊ കൃഷ്ണൻ ചെയ്യണ്ട എന്നും പറഞ്ഞ് കൃഷ്ണനെ പിന്തിരിപ്പിക്കും. അപ്പൊ ഇത് കാണിക്കുന്ന എന്താണ്? കൃഷ്ണന്റെ ഡിവോഷൻ അല്ലേ, ഭക്തനോടുള്ള കൃഷ്ണന്റെ ഭക്തി. കൃഷ്ണൻ ഒരിക്കലും ഭക്തനെ അവരെ തോൽക്കാൻ സമ്മതിക്കില്ല, എപ്പോഴും പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യും. അപ്പൊ ഒരാളെ നമ്മൾ അവനെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കിച്ചല്ലോ, അവനെ എന്നിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞത് കേട്ടല്ലോ എന്ന് നമ്മൾ തന്നെത്താനെ കൺഗ്രാജുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന വെയിറ്റ് ചെയ്യണം. എന്ന് വെച്ചാൽ അവര് ചിലപ്പോൾ അവരുടെ ഇന്റൻഷൻ വേറെ ആയിരിക്കും, നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന ഇന്റൻഷനിലായിരിക്കില്ല അവരാ പ്രവൃത്തി ചെയ്യുന്നത്. അവര് ആ സാഹചര്യത്തിൽ അവര് നമ്മൾ പറയുന്ന ചെയ്തു എങ്കിലും അവരുടെ ഉദ്ദേശം വേറെ ആയിരിക്കും. ഇതാണ് മനുഷ്യരുടെ മനസ്സെന്ന് പറയുന്നത്. വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് പല രീതിയിലായിരിക്കും. എല്ലാവരും ഒരേ രീതിയിൽ ചിന്തിക്കണം എന്നില്ല. ഭഗവത്ഗീതയിൽ നമ്മൾ ഇനി മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ കാണാം എങ്ങനെയാണ് നമ്മളുടെ മനസ്സ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത്. എത്ര കോംപ്ലക്സ് ആണ് നമ്മളുടെ മനസ്സ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് പിന്നെ ഇനിയുള്ള ചാപ്റ്റേഴ്സിൽ കാണാം. ഇനി ഭീഷ്മര് ദുര്യോധനന് ഈ കോൺഷെല്ല് ഊതിയപ്പം ജോയ് കൊടുത്തു, സന്തോഷം കൊടുത്തു, ആനന്ദം കൊടുത്തു എന്ന് പറയുന്നു. അത് സിംഹനാദമായിരുന്നു എന്ന് പറയുന്നു. ഇപ്പൊ പല തരത്തിലുള്ള ശംഖുകളുണ്ട്. പല രാജാക്കന്മാർക്ക് പല തരത്തിലുള്ള ശംഖുകളാണ്. അവര് ആ രാജാവിൻ്റെ പ്രകൃതിയാണ് കാണിക്കുന്നത്. അവർ ആ ശംഖ് മുഴക്കുമ്പോൾ ഓരോ ഡിഫറെന്റ് സ്വരങ്ങളായിരിക്കും ശംഖുകളിൽ നിന്ന് വരുന്ന. ആ രാജാവിൻ്റെ പ്രകൃതി അനുസരിച്ച് ഇപ്പൊ ഭീഷ്മര് ഒരു സിംഹത്തിനെ പോലെയാണ് ഫൈറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് സിംഹനാദം പോലെ ശംഖ് ഊതിയത്. അങ്ങനെ ഓരോ പേരുടെ ശംഖിന് വേറെ വേറെ സ്വരമായിരിക്കും, ഡിപ്പെൻഡിങ് അപ്പോൺ അവരുടെ നേച്ചർ, അവരുടെ പ്രകൃതി എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചാൽ അതുപോലെ ആയിരിക്കും. അപ്പം ഭീഷ്മരാണെങ്കിൽ ഒരു സിംഹത്തിനെ പോലെ വളരെ കഴിവുള്ള ഒരു യോദ്ധാവായിരുന്നു. അൺഡിഫീറ്റഡ്, ആർക്കും തോൽപ്പിക്കാൻ ഇതുവരെയും സാധിക്കാത്ത ഒരു യോദ്ധാവായിരുന്നു ഭീഷ്മര്. പിന്നെ എന്തിനാണ് നമ്മൾ ശംഖ് ഊതുന്നത്?
ഇപ്പൊ നമ്മള് അമ്പലത്തിൽ പോയാല്, ഇസ്കോണിന്റെ ടെമ്പിൾസിൽ പ്രത്യേകിച്ച് പോയാല് ശംഖ് ഊതും അല്ലെ? മംഗളാരതിക്ക് രാവിലെ കൃഷ്ണനെ ഉണർത്തുന്നത് ശംഖൂതിയാണ്. എന്നിട്ട് ഈ ഓരോ ആരാധന, ഓരോ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഇത് അഞ്ചാറ് ഇതുണ്ട്, വേർഷിപ്പ് ചെയ്യും. മംഗളാരതി, പിന്നെ ഓരോ തരത്തിലുള്ള ആരതികളുണ്ട്. ഈ ആരതികളുടെ ഒക്കെ മുമ്പ് ശംഖ് മുഴക്കും. ഇപ്പൊ എന്തിനാണ് ശംഖ് ഊതുന്നത്? ശംഖ് ഊതുന്നത് ഈ ദുഷിച്ച ഓരോ ശക്തികളെ മാറ്റാനാണ്. എന്നിട്ട് ധാർമ്മികമായ ഒരു എൻവയൺമെന്റ് കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ ശംഖ് ഊതുന്നത്. കൃഷ്ണന്റെ നട തുറക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ശംഖൂതി അവിടെയുള്ള ഈവിളായിട്ടുള്ള എല്ലാ ശക്തികളും, ദുഷിച്ച ശക്തികളെയൊക്കെ മാറ്റി നല്ല ഒരു ഓസ്പിഷ്യസ്, മംഗളകരമായ ഒരു അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ആരതി സമയത്ത് ശംഖൂതുന്നത്. മംഗളകരമായ പ്രവൃത്തികളുടെ മുമ്പേ നമ്മൾ ശംഖൂതുന്ന അതിനാണ്, എല്ലാ ദുഷിച്ച എലിമെന്റ്സിനെ കളയാൻ വേണ്ടി. അതിൻ്റെ അകത്തൊക്കെ വളരെ സയന്റിഫിക് ആണ് ഇതെല്ലാം. അത് എല്ലാ വേദിക് ഓരോ പ്രവർത്തികളും ഈ നമ്മളുടെ കൾച്ചറില്, നമ്മളുടെ സംസ്കാരത്തിലെ പല പ്രാക്ടീസസ് ഉണ്ട്. നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഓരോ പ്രാക്ടീസസ്, അതിൻ്റെ പിന്നിലൊക്കെ കുറേ ഹിഡൻ ആയിട്ടുള്ള ഗുണങ്ങളുണ്ട്. അത് നമ്മൾ അറിയുന്നില്ല. സയൻസിന് പോലും പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത പല കാര്യങ്ങളുണ്ട് നമ്മളുടെ കൾച്ചറിൽ, നമ്മളുടെ സംസ്കാരത്തിൽ. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, നമ്മൾ സന്ധ്യയ്ക്ക് വിളക്ക് കൊളുത്തും, നാമം ജപിക്കും. ഇതിൻ്റെയൊക്കെ പിന്നിൽ വളരെ ഗൂഢമായ ഓരോ ബെനിഫിറ്റുകളുണ്ട്, അതിന് ഓരോ പ്രയോജനങ്ങളുണ്ട് നമ്മൾ അത് ചെയ്യുന്ന കൊണ്ട്. ഇപ്പോഴത്തെ ജനറേഷൻ ആൾക്കാർ അതിലൊന്നും ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നില്ല. നമ്മൾക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനും അറിയുന്നില്ല. അമ്മമാർക്കും അച്ഛന്മാർക്കും അത് എന്തുകൊണ്ട് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനും പറ്റുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് അതൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ല. ഇപ്പൊ എത്ര പേരുടെ വീടുകളിൽ സന്ധ്യയ്ക്ക് വിളക്ക് കൊളുത്തി നാമം ജപിക്കുന്നുണ്ട്? വളരെ കുറച്ച് പേരുടെ വീടുകളിലേ ഉള്ളൂ. അവർക്കൊരു ഓൾട്ടർ പോലും ഇല്ല. ഒരു കൃഷ്ണനെ വെക്കാനോ ഒരു സ്ഥലം പോലും ഇല്ല. ഇപ്പോഴത്തെ വീടുകൾ നോക്കിയാൽ ഒരു പൂജാ റൂമൊന്നും ഇല്ല. അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ എവിടെയാ അവർ വെക്കുന്നതെന്ന് അറിയാമോ? ഈ സ്റ്റെയർ കേസിന്റെ അടിയിൽ അല്ലേ? പല വീടുകളിലും നമ്മൾ കാണാറുണ്ട്, സ്റ്റെയർ കേസിന്റെ അടിയിലാണ് ഇത് പൂജാ റൂമായിട്ട് വെക്കുന്നത്. അതൊക്കെ വളരെ തെറ്റായ സംഗതികളാണ്. നമ്മൾ ചവിട്ടുകയാണ് ഭഗവാന്റെ. ഇപ്പം നമ്മൾ അമ്പലങ്ങളിലൊക്കെ പോയാല്, ഇവിടുത്തെ അമ്പലങ്ങളിലല്ല, നോർത്ത് ഇന്ത്യയിലൊക്കെ പോയാല് ഭഗവാൻ ഇരിക്കുന്ന ആ പോർഷനില് ഡോമായിട്ട് വെക്കും. ഇങ്ങനെ ഒരു കോൺ പോലെ മുകളിൽ വെക്കും. കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? നമ്മൾ നോർത്തിലൊക്കെ പോയാൽ, എനിക്കറിയില്ല, എനിക്ക് തോന്നുന്നു സൗത്തിലും ഉണ്ടെന്ന്. ഈ കൃഷ്ണ ഈ വിഗ്രഹം ഇരിക്കുന്നതിന്റെ മുകളിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ഡോം പോലെ കാണും. എന്തിനാന്ന് വെച്ചാല് അവിടെ ആരും ചവിട്ടാൻ പാടില്ല. ആ മുകളിൽ അതിൽ നടക്കാൻ പാടില്ല. അതിന്റെ മുകളിൽ ടെറസായിരിക്കുമല്ലോ. ടെറസില് കൃഷ്ണൻ ഇരിക്കുന്നതിന്റെ എബവ് നമുക്ക് നടക്കാൻ പറ്റാതിരിക്കാനാണ് അവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു ഡോം ഷേപ്പ് വെക്കുന്നത്. അപ്പൊ അത്ര നമ്മള് ഭഗവാന്റെ മുകളിൽ കൂടി നടക്കാൻ പാടില്ല എന്നാണ്. എന്നാല് ഇപ്പോഴൊക്കെ സ്റ്റെയർ കേസിന്റെ അടിയിലാണ് ഭഗവാനെ വെക്കുന്നത്. അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യാറുണ്ട്, കുറേ ഉപചാരങ്ങള്. അതൊന്നും ഇപ്പം നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്നില്ല. പിന്നെ നമ്മൾ ചാണകം വെച്ച് മെഴുകും അല്ലേ? പണ്ടത്തെ വീടുകളിലൊക്കെ ചാണകം വെച്ച് മെഴുകും. ഭയങ്കര ആന്റിസെപ്റ്റിക് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഉണ്ട് ചാണകത്തിന്. അതൊക്കെ ഇപ്പൊ പതുക്കെ സയൻസ് കണ്ടുപിടിച്ച് വരികയാണ്. പക്ഷെ എത്രയോ നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പ് തൊട്ടേ നമ്മൾ ഇതെല്ലാം ഫോളോ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നതാണ് അല്ലേ? അപ്പൊ ഇന്നത്തെ ലെസൺ അത് കാരണം എന്തൊക്കെയാണ്? നമ്മൾ പറയുന്നത് ചെയ്താൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം
നമ്മൾ പറഞ്ഞത് അവര് മനസ്സിലാക്കി അതുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്നു എന്നല്ല. അവര് ആ പ്രവൃത്തി ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും, പക്ഷെ അവരുടെ ഉദ്ദേശം വേറെ ആയിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് മനസ്സ് നമുക്ക് എങ്ങനെ ആക്ട് ചെയ്യുന്നെന്നുള്ളത്, മനസ്സ് വളരെ കോംപ്ലക്സ് ആണ്, മനസ്സിന്റെ പ്രവൃത്തികൾ. പിന്നെ ഒന്ന് നമ്മൾ റിമെമ്പർ ചെയ്യേണ്ട എന്താണ്, നമ്മളുടെ വേദിക് ഉപചാരങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ അതിന് കുറെ ബെനിഫിറ്റ്സ് ഉണ്ട്. അത് നമ്മൾ അൺഅവെയർ ആണ്. സയൻസിന് പോലും അതൊന്നും എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല. പക്ഷേ നമ്മൾ ആ പ്രാക്ടീസസ് ഒക്കെ തിരിച്ച് നമ്മൾ കൊണ്ടുവരണം. എന്നാൽ നമുക്ക് വളരെ ഹെൽത്തി ആകും, മെറ്റീരിയലിയും സ്പിരിച്വലി. നല്ല ഹെൽത്ത് ബെനിഫിറ്റ്സും ഉണ്ട് അതിന്. അതുപോലെ നമുക്ക് സ്പിരിച്വലായിട്ട്, ആത്മീയമായിട്ട് പുരോഗമിക്കാനും അത് നമ്മളെ സഹായിക്കും. ഇതാണ് ഇന്നത്തെ നമ്മളുടെ ശ്ലോകത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും സംശയമുണ്ടോ? ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. പറയൂ. ആരാണ്? സഞ്ജനിയാണോ? അതെ അതെ. കാണാനേ ഇല്ല. ആണോ? നേരത്തെ വരാത്ത കാരണം പിന്നെ ഇപ്പം ഇതും ചെയ്യുന്നില്ല. എന്താ, വീഡിയോ ഓൺ ചെയ്യാത്തോണ്ട് അങ്ങ് താഴെ എവിടെയോ പോയിരിക്കും, എനിക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല. അപ്പൊ ഇന്ന് സഞ്ജന വന്നെന്ന് പോലും ഞാൻ അറിഞ്ഞില്ല. പറയൂ സഞ്ജന, എന്താണ് ചോദ്യം? ഭീഷ്മർ എന്തിനാണ് സ്വന്തം വീക്ക്നെസ് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ? സ്വന്തം ഈ ഭീഷ്മർ എന്തിനാണ് ഭീഷ്മരുടെ തന്നെ സ്വന്തം വീക്ക്നെസ് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്? ശരിക്കും അത് സീക്രട്ട് ആയിട്ട് വെക്കാനുള്ളതല്ലേ? അല്ല, എന്താന്ന് വെച്ചാല് ഭീഷ്മർക്ക് സത്യം പറഞ്ഞ പാണ്ഡവര് ജയിച്ച് കാണണം എന്നാണ്. ഭീഷ്മര് ആ രാജ്യം ഇങ്ങനെ സുരക്ഷിതമാക്കിയിട്ട് വേണം ഭീഷ്മർക്ക് മരിക്കാന്. അത് ഈ ദുര്യോധനനെ കണ്ണെടുത്താ കാണില്ല ഭീഷ്മർക്ക്. ദുര്യോധനൻ ഭരിച്ചാല് ആ ഹസ്തിനപുരം നശിക്കും എന്നറിയാം. അതുകൊണ്ട് പാണ്ഡവര് വരണം രാജ്യം ഭരിക്കാൻ. അതായിരുന്നു ഏറ്റവും ആഗ്രഹം ഭീഷ്മർക്ക്. അതാണ് ശരശയ്യയിൽ കിടന്നത്. എന്തിനാണ്? പാണ്ഡവര് രാജ്യം ഭരിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട്, യുധിഷ്ഠിരന് രാജാവായിട്ട് അഭിഷേകം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വേണം മരിക്കാൻ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഭീഷ്മര് കിടന്നത്. ഭീഷ്മർക്ക് ഇച്ഛാമൃത്യു എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വരം ഭീഷ്മരുടെ അച്ഛൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഈ സത്യവതിയെ കല്യാണം കഴിപ്പിക്കാൻ ഇങ്ങനെയൊക്കെ വലിയ ശപഥമൊക്കെ എടുത്തല്ലോ ഭീഷ്മര്. അപ്പം അതിന്റെ സന്തോഷമായിട്ട് ശന്തനു മഹാരാജാവ് ഭീഷ്മർക്ക് ഒരു വരം കൊടുക്കുന്നതാണ്. നീ ഇഷ്ടപ്പെടുമ്പോ, നിനക്ക് മരിക്കണം എന്ന് തോന്നുമ്പോ മാത്രമേ മരിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്നുള്ളത്. ഭീഷ്മര് എത്ര പ്രായമായി കഴിഞ്ഞു അല്ലെ? മക്കളുടെ മക്കൾ വന്നു കഴിഞ്ഞു. മക്കളല്ല, ജനറേഷന്റെ 5 ജനറേഷൻസ് ആണ് ഈ യുദ്ധത്തിൽ ഫൈറ്റ് ചെയ്തതെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു അല്ലെ? ദുര്യോധനന്റെ മകൻ വരെയും ഫൈറ്റ് ചെയ്തിരുന്നു ഈ വോറില്. അപ്പൊ 5 ജനറേഷൻസ് കണ്ടു ഭീഷ്മര്. ഇനി എന്താണ് ഇനി ചെയ്യേണ്ടത്? ഇത്രയും നാള് ജീവിച്ചിരുന്നത് തന്നെ എന്തിനായിരുന്നു? സുരക്ഷിതമായിട്ട് ഹസ്തിനപുരം ഒരു ആളുടെ കയ്യിൽ ഏൽപ്പിക്കണം, എന്നിട്ട് വേണം മരിക്കാൻ. അത് ദുര്യോധനനെ കൊണ്ട് പറ്റില്ല. ദുര്യോധനന് ധൃതരാഷ്ട്രരെ കഴിഞ്ഞാൽ ദുര്യോധനൻ വരും. ആ ദുര്യോധനന് ഹസ്തിനപുരം ഭരിച്ചാല് ആ നാശമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ആ രാജ്യത്തിന്. അതുകൊണ്ടാണ് ഭീഷ്മർക്ക് പാണ്ഡവര് വരണം എന്നുണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പം ഭീഷ്മർക്ക് അറിയാം ഭീഷ്മരെ കൊല്ലാൻ പറ്റില്ല ആർക്കും എന്ന്. അതുകൊണ്ട് ഭീഷ്മര് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു, ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്നെ കൊല്ലാൻ പറ്റും എന്ന്. ഭീഷ്മർക്ക് മതിയായി, ഇനി പോണം തിരിച്ച്. വസുവായിരുന്നല്ലോ, 8 വസുക്കളില് ഒരു വസുവായിരുന്നു ഭീഷ്മര്. ദ്രൗന്നായിരുന്നു പേര്. അപ്പൊ ഒരു ശാപം കിട്ടി വന്നതാണ് മനുഷ്യ ജന്മം എടുത്തത്. 8 വസുക്കളെ ശപിച്ചു വശിഷ്ഠ മുനി. എന്തിനായിരുന്നു എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു ഒരു ക്ലാസ്സില്. എന്താ, ഒരു നന്ദിനി എന്ന് പറഞ്ഞ വശിഷ്ഠനൊരു പശു ഉണ്ടായിരുന്നു. അത് എന്ത് ചോദിച്ചാലും കിട്ടുന്ന ഒരു പശുവായിരുന്നു. അപ്പൊ ഇത് കണ്ടപ്പോഴ് വസുവിന്റെ ഈ ദ്രൗവിന്റെ ഭാര്യയ്ക്ക് ആ പശുവിനെ വേണം. അപ്പൊ ഇവരെല്ലാരും പറഞ്ഞിട്ട് കേക്കില്ല, എനിക്ക് ആ പശുവിനെ വേണം എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ദ്രൗ പോയി ആ പശുവിനെ കട്ടെടുത്തു. അത് വശിഷ്ഠ മുനിക്ക് എല്ലാം
അറിയാവുന്ന സേജാണ്. അപ്പൊ വശിഷ്ഠ മുനി മനസ്സിലാക്കി ഇത് ദ്യൗ ചെയ്തതാണ്. അപ്പൊ ശപിക്കും. ബാക്കിയുള്ളവരും ഇതിന് കൂട്ടുനിന്ന കാരണം എല്ലാരെയും മൊത്തത്തിൽ ശപിക്കും. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അവരെല്ലാം സോറിയൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പം അവർക്ക് ഒരു ഇളം കൊടുത്തു. അവര് ജനിച്ച ഉടനെ നിങ്ങൾക്ക് തിരിച്ച് മരിച്ചിട്ട് തിരിച്ചു വരാം സ്വർഗലോകത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞു. പക്ഷെ ദ്യൗവിന് മാത്രം ഫുൾ ഒരു ജന്മം ജീവിക്കണം മനുഷ്യനായിട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഇനി ഭീഷ്മർക്ക് നിൽക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. ഹസ്തിനപുരം സേഫായി. ഇനി എനിക്ക് തിരിച്ചു പോകാം, തിരിച്ച് വസുവായിട്ട് പോകാം. അതിനു വേണ്ടിയാണ് ഇത് പറഞ്ഞു കൊടുത്തത്. മനസ്സിലായോ മോക്ക്? മനസ്സിലായി. ഇനി ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും സംശയമുണ്ടോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. നമുക്കിവിടെ അവസാനിപ്പിക്കാം അല്ലേ? ഹരേ കൃഷ്ണ. വാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാസിന്ധുഭ്യ ഏവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. अनंतकोटि वैष्णव वृंद की जय. श्रील प्रभुपाद की जय. श्रील गुरुदेव की जय. नित्याय गौर प्रेमानंदे. हरि हरि बोल. हरे कृष्णा. Thank you very much. मंजिमा നമുക്ക് നിർത്താം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ.